بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانیوں، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہونے والا ہے، میرے ملک کو کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جو کل دن گزرا 2 جنوری، اس کے اندر کراچی کے اندر جو تین جماعتوں کی جو بیٹھک ہوئی ہے، میں ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کرنا چاہتا ہوں اصل میں یہ بیٹھک کیوں ہوئی ہے۔ جیسے اکثر ہی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں کراچی کے اندر، MQM ایک پتہ خور، ایک دہشت گرد پارٹی تھی۔ انہوں نے لوگوں کا جینا دور کیا ہوا تھا، ایک اپنی دہشت لوگوں کے اوپر جما کر رکھی ہوئی تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پارٹی کے اوپر جب زوال آیا تو یہ پارٹی ٹوٹ گئی۔ پھر جب نصیر اللہ بابر نے جب ان کے خلاف آپریشن کیا تو ان کے خفیہ کافی سارے ٹھکانے، یہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال پھر جب الطاف کو جب ملک چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑا، 92 میں وہ یہاں سے عمرے کے لیے گئے اور وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن اب تک باہر کے باہر ہی ہیں وہ۔ ان کی بڑی لمبی داستان ہے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے، میرا ایک جاننے والا جوید تھا، ان دنوں کے اندر کافی کراچی کے حالات انہوں نے خراب کیے ہوئے تھے، تو کرفیو وغیرہ لگا رہتا تھا، کرفیو کا ایک تھوڑا ٹائم ہوتا تھا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ وہاں پہ ملیل ہلڈ کی طرف رہتا تھا، اس کا ایک کالا بورڈ ہے، اس کے وہاں پہ رہتا تھا وہ۔ تو وہ کام سے چھٹی کر کے جلدی لوگ بھاگ دوڑ کے اپنے گھروں میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ جب گیا تو تھوڑا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا جو ہے نا، جاوید اس کا نام تھا، وہ گلیوں کے اندر سے وہ آگے کالے بورڈ کی طرف اپنے گھر میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ان MQM والوں کے بدماشوں نے اس لڑکے کو پکڑا، اس کو بولتے ہیں تو بتا، تو پنجابی ہے، کون ہے تو بتا۔ وہ لڑکا بالکل خاموش رہا جب تک وہ اس کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ ساتھ میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک پٹھانوں کا جھوپڑی ہوٹل تھا۔ جب ان پٹھانوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ پٹھان آئے، پٹھانوں نے آ کے اس لڑکے کو چھڑایا مہاجروں سے، MQM کے جو چمچے تھے MQM کے۔ وہ پھر گھر میں گیا، روتا رہا۔ پھر اس نے ہمیں پوری داستان سنائی۔ پھر وہاں جو پٹھان تھے ان کے پاس بھی ہم گئے، ان کو بھی ہم لوگ ملے، ان کو شکریہ ادا کیا۔ یہ ایسے بدماش تھے، یہ آدمیوں کو چن چن کے مارتے تھے۔ انہوں نے پنجابیوں سے دشمنی انہوں نے کی، پٹھانوں سے دشمنی انہوں نے کی۔ حالانکہ انہوں نے پنجابیوں کو بھی بیٹیاں دی ہوئی ہیں، پٹھانوں کو بھی دی ہوئی ہیں، یہ نہیں دی ہوئی، ان کا آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، لیکن انہوں نے سب کے ساتھ وہاں پہ دشمنی کی، پنجابیوں کے ساتھ بھی کی، پٹھانوں کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی کی انہوں نے۔ لیکن یہ ایک بدماش جماعت تھی ایک، لیکن وہ ایک یونیورسٹی کے اندر سے ایک بدماش نکلا جس نے کراچی میں آ کے فساد یعنی کہ ڈال دی، جس کا نام الطاف تھا۔ بہرحال ان کی بہت لمبی چوڑی ان کی داستان ہے۔ میں ان کو، میرے سامنے ہی یہ جماعت بنی ہے تو میرے سامنے ہی اس کے اوپر زوال آیا ہے، اس کی بڑی لمبی چوڑی داستان ہے۔ لیکن جس اصل موضوع کی طرف بھی چلتے ہیں، یہ تینیں جماعتیں جو رل کر بیٹھی ہیں، اکٹھی ہو کر بیٹھی ہیں، انہوں نے اب یہ اندازہ لگایا ہے کہ کراچی کے اندر، کراچی کے علاوہ بھی اور بھی کراچی کے اندر ارد گرد جتنے بڑے شہر ہیں جہاں پہ خصوصی طور پہ MQM جو کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا ہولڈ ہے، حالانکہ وہاں پہ بے ایمانی کر کے یہ جیتے تھے، حالانکہ یہ کبھی ایمانداری سے نہیں جیتے تھے۔ اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ محمد علی سوسائٹی کے ایریے میں میرا تعلق تھا، میرا وہاں پہ میری رہائش ہوا کرتی تھی، اس کے بازو میں بالکل وہاں کے درازی میں ایک ہمارا وہ جہاں پہ ہمارا پولنگ اسٹیشن ہمارا بنتا تھا، ہم لوگ وہیں پہ ووٹ ڈالتے تھے۔ تو یہ میں نے ایک دن سوچا، میں نے بولا یار دیکھو یہ کیسے ووٹ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں MQM والے بڑے جیلی ووٹ ڈالتے ہیں، کس طرح ڈالے جاتے ہیں۔ میں جب ووٹ ڈالنے کے لیے گیا، میں نے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، کہا یا اللہ کہ میں صرف دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا ووٹ ڈالنے کا یہ مقصد نہیں ہے میں کسی کو جتانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں نے اپنا اصل ووٹ ڈال دیا تھا پہلے جماعت اسلامی کو۔ میں جب ان کے ساتھ ڈالنے کے لیے گیا، جب میں ووٹ ڈالنے کے لیے گیا ہوں تو وہ جو آگے میرا انہوں نے کارڈ بھی نہیں دیکھا، کسی کے پاس کارڈ ہے کہ نہیں ہے، بس انہوں نے مجھے پرچی دے دی، جب ٹھپے لگائی جاؤ، اندر جا کر لگائی جاؤ۔ لیکن وہ جو آفیسر اندر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو ایسے کہتا ہے یار خدا کے لیے بھائی آپ جانے دو۔ وہ جو میرے ساتھ MQM کا بدماش تھا اس کو بولتا ہے آفیسر کو چپ کرو، وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ یعنی کہ ایسے یہ بدماشی کرتے تھے، ایسے یہ لوگوں سے یہ جیتے تھے۔ حالانکہ MQM کے اندر جتنے لوگ مہاجر ہیں وہ شریف لوگ تھے، تو عزتوں والے لوگ تھے، عزت کرنے والے تھے، اب بھی عزت کرتے ہیں، اب بھی وہ شریف ہیں، لیکن انہوں نے چند لوگوں نے ان کو بدماش بنا دیا بلا وجہ، یعنی کہ ان کے روب ان کو ڈالا۔ اچھا باقی بہرحال یہ تو ان کی بہت بڑی لمبی چوڑی ان کی داستان سٹوری ہے ان کی۔ ان کا اصل جو ان کا مقصد تھا
वहाँ पे MKM वालों ने इनको धमकी दी, नवाज शरीफ पार्टी को, हुकूमत से अलग होने की। तो इनको मोशन लगे, जलाब लगे, ये भागे भागे वहाँ पे गए। इनका अपना मफाद, MKM का अपना मफाद, दोनों को अपना मफाद हो गया। फिर बीच में तीसरा का क्या मफाद था, बीच में पीपल पार्टी वालों का क्या मफाद था। उन्होंने, उनका ये मफाद था कि अगर हल्का बंदियाँ उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाएंगी तो वो पीपल पार्टी उन हल्कों से इलेक्शन हार जाएगी। उसका अपना मफाद था कि तीनों पार्टियाँ अपने अपने मफाद के लिए बैठी हैं, मुल्क के मफाद के लिए ये नहीं बैठी। ये बातें याद रखा करो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों बेटियों, हम सब का हक है, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये लोग ऐसे बेईमान हैं, ये कभी भी अवाम के मफाद के लिए नहीं बैठते। मुझे कोई भी बता दे आज तक, जब से ये 9 महीने 8 महीने हुए हैं, ये बदमाश पार्टी जब से दोबारा फिर हुकूमत में आई है, वो एक जो उसको मौलाना डीजल कहते हैं, वो उसको भी शर्म नहीं आती। वही बता दे आज तक कि कभी महंगाई के लिए किसी ने हुकूमत को छोड़ा है? किसी ने कहा आप तुम लोगों ने इतनी महंगाई कर दी, गरीब लोग पिस रहे हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते? नहीं, ये अपने अपने मफादात हासिल करते हैं, ये सारे बेईमान हैं। पर अब इनका असल जो मकसद है, इनका कराची के अंदर बैठक लगाने का, इकट्ठे होने का, इनका असल मकसद ये है कि वहाँ में अब लोग बाशऊर जो हो चुके हैं। हालांकि जितने महाजिर भाई हैं वो बाशऊर हैं। मेरा उनके साथ, मेरा 30-35 साल मेरा उनके साथ मेरा वास्ता रहा है, मेरा तल्लक रहा है। हालांकि वो शरीफ लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं। हालांकि उनको ये मजबूर करते थे, वो समझ चुके हैं, अब उनको शऊर आ चुका है कि ये हमारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क को किस तरह से बचाना है। और हमने देखा कि कराची के अंदर जहाँ कभी कहा करते थे MKM का गढ़ है जी, MKM का वहाँ पे मरकज़ है, वहीं से उन इलाकों से इमरान खान को इतनी सीटें क्यों मिल रही हैं? इसलिए कि हमारे महाजिर भाई भी समझ चुके हैं हकीकत क्या है। ये चाहते हैं कि फिर दोबारा MKM को इकट्ठा कर दिया जाए। वो वहाँ से बाहर बैठा बदमाश जो बाहर बैठा हुआ है वो भी इधर आ जाए, जिसने मुल्क के अंदर सारा कराची को जिसने बर्बाद करवाया वो भी आ जाए, जो सब इकट्ठे हो जाएं। यहाँ से उनको पता है ना, वहाँ से कोई नवाज शरीफ पार्टी की वहाँ पे कोई औकात है उन शहरों में, तो ना पीपल्स पार्टी की वहाँ पे कोई औकात है। औकात थी तो इन्होंने, अल्ताफ़ ने अपनी बदमाशी से बना रखी थी। तो उन्होंने कहा ये सब इकट्ठे हो जाएं, फिर यहाँ पे इनका होल्ड हो जाए। लेकिन यहाँ पर आगे इमरान खान सीटें ना ले सके, सिर्फ इमरान खान के लिए सारे रास्ते उनके लिए बंद कर रहे हैं। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर मेरे रब्बे जुल जलाल का अगर हुक्म होया, उसका मंजूर होया, तो तुम लोगों की ज़मानतें भी ज़ब्त होंगी। तुम याद रखना, तुम लोगों ने जितनी बदमाशी करनी थी कर ली है। पाकिस्तानी अवाम अब शऊर में आ चुकी है। ये 8-9 महीने से इन्होंने क्या क्या मुल्क का किया है जानते नहीं आप लोग? सिर्फ इन्होंने क्या किया है, एक वो बाहर बैठा लटेरा, उसको पासवर्ड जारी कर दिया है, फिर यहाँ पे नैब खत्म करके अपने सारे केस खत्म करा लिए हैं। अल्लाह की कसम है, मैं इनको जब स्क्रीन पे देखता हूँ मुझे हंसी भी आती है, मुझे गुस्सा आता है। ये कैसी बातें करते हैं, इनकी औकात क्या है, इन्होंने क्या किया है? आगे बातें करते हैं इमरान खान और मतलब 14 तुम लोग 30 साल से तुम लोग हुकूमत कर रहे हो, तुम लोगों ने बोलो क्या क्या किया, क्या सुधारा तुम लोगों ने? वो मेरा एक दोस्त में से कहा था जी, वो जी नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई। मैंने बोला मोटरवे को तुम लेके तो मोटरसाइकिल जा सकते हो? कहते नहीं, मैंने तुमने चाटना मोटरवे को। सबसे पहले हमारे सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया पे तशरीफ़ लाए, सबसे पहले एक निज़ाम बनाया। जब निज़ाम बनता है, निज़ाम बनने के बाद हर चीज़ें बनती हैं। निज़ाम तुम बना नहीं सके, लोग सिसक रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तुम्हारी घर वाली, तुम्हारी औरतें अपने चेहरों की चमड़ी खिंचवाने के लिए अरबों रुपया बाहर लगा रही है जाके। तुम्हारे खानदान के लोग अपने सर पे बाल लगाने के लिए बाहर अरबों रुपया लगा रहे हैं। यहाँ पे लोग दूध के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं। तुम लोगों को तो शर्म आ जानी चाहिए। तुम लोग, ये तुम लोगों के बाप का पैसा थोड़ा तुम जो लोग लगा रहे हो। पाकिस्तानी अवाम को तुम लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है। पाकिस्तानी को मैं बार बार मैं यही कहता हूँ, मैं ये शोर डालता ही रहूँगा। अगर मेरी जान से अगर किसी अदारे को अगर फ़ायदा होता है, मेरी जान से, मेरी जान हाजिर है। लेकिन खुदारा हमारे पाकिस्तान के अदारे भी निकम्मे के निकम्मे हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला का, हालांकि मेरा अल्लाह जानता है, जिस दिन हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी आए तो मैंने खुसूसी तौर पर अल्लाह के आगे दुआ भी की और फिर शुक्राने के नफल भी पढ़े कि या अल्लाह आपने हमें कोई ऐसा आदमी दिया है जो कुरान पाक का हाफिज़ है और वो माशाल्लाह शक्ल से भी लग रहे हैं वो ईमानदार आदमी है। वो हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ, इनके साथ मिलकर बेहतरी करेंगे। फिर ये बार बार फ़ौज को बदनाम करते हैं। ये फ़ौज को, हमारी फ़ौज की कोई गलती नहीं है। ये हमारी फ़ौज को खुद दावत देते हैं, खुद कहते हैं तुम लोग ऐसे करो। हमारी फ़ौज का ये काम नहीं है। तुम लोग खुद जब दावत दे रहे हो तो तुम लोग खुद तुम लोग लेकर आ रहे हो, फिर तुम लोग फिर फ़ौज के लिए बातें करते हो। जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि इमरान खान जो हमारा जो है ना, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ अदारों को ये कहता है यार हम एक रोड के ऊपर जा रहे हैं, हमने अपनी लाइन में जाके गाड़ी चलानी है, बस हमने हदूद नहीं क्रॉस करनी। वो अदारों को यही कहता है, कोई इदारों के खिलाफ नहीं है। इसके साथ मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।